જોરથી મુઠ્ઠી વાળીને જય બોલાવી છે. બંને હાથ ઊંચા કરજો, તાકાતથી બોલાવજો. પેટલા જ અવાજ નથી પહોંચાડવાનો. વાયા ગાંધીનગર દિલ્હી સુધી જવો જોઈએ. તૈયાર છો ને? બોલો ભારત માતા કી, ભારત માતા કી. કરંટ તો બરોબર છે. આજે આ ચરોતરની ગૌરવવંતી ભૂમિ પર જન આક્રોશ સભાના મંચ પર બિરાજમાન વિધાનસભામાં કોંગ્રેસ પક્ષના નેતા, ભારત સરકારના પૂર્વ મંત્રી અને આપણા પૂર્વ મુખ્યમંત્રી આદરણીય અમરસિંહભાઈ ચૌધરીના સુપુત્ર એવા આદરણીય તુષારભાઈ ચૌધરી, એઆઈસીસીના સેક્રેટરી, આપણા મધ્ય ગુજરાતના પ્રભારી आदरणीय रामकिशन ओझा जी, हमारा साथी पूर्व धारासभ्य अपना परिवार आगेवान आदरणीय राजेंद्र सिंह भाई, आदरणीय नटवरसिंह भाई, जिला कांग्रेस समिति युवान प्रमुख भाई श्री अल्पेश भाई, एआईसीसी जॉइंट सेक्रेटरी बहन पलकबेन, अपनी वच्चे खास आ यात्रा माटे सतत केटलाय दिवसोथी हाजर रहीने मेहनत करता एवा अपना पूर्व धारासभ्य आदरणीय लाखाभाई भरवाड़, माननीय मंगलसिंह भाई, अपना प्रभारी तरीके सतत युवानों ने पण शरमावे एटली मेहनत करता आदरणीय भीखाभाई रबारी, अपना जिला कांग्रेस समिति पूर्व प्रमुख आदरणीय विनुभाई, महिला कांग्रेस प्रमुख बहन श्री, अपना जिला पंचायत पूर्व प्रमुख बहन कपिलाबेन, अहींया तालुका कांग्रेस समिति प्रमुख भाई सुरेश भाई, डॉक्टर मान्य कौशिक भाई, बधा ज अपना वरिष्ठ आगेवानों ने आप सौ परिवारना वडीलो, भाईओ बहनों ने साथी युवान मित्रों, अत्यारे कोई चूंटणी पण नथी, कोईना मत पण नथी लेवाना अने हमणां कोई सरकार पण बदली देवानी नथी। पण आखा गुजरात में तुषारभाई कीधुं एम आ सरकारे एक भयनो माहोल ऊभो कर्यो छे कि कोई बोली ना सके, कोई सरकार विरुद्ध लखी ना सके, कोई आंदोलन ना करी सके, सरकार में गमे तेटलो भ्रष्टाचार थाय, गैरवहीवट थाय, पण एनी सामे कोईनो अवाज ना उठवो जोईए एवुं अंग्रेजो जेवुं शासन आजे गांधीनगर ने दिल्ली में चाले छे। त्यारे आपणे तो आ चरोतर भूमिना वासीओ छे। आज भूमिमती सरदार साहेब जेवुं विरल नेतृत्व के जेणे गोरा अंग्रेजोने पण आ देश छोड़वानी फरज पाड़ी। आ गांधी सरदारनु गुजरात छे अने आज गांधी सरदारनी गुजरातनी धरा परथी जो आ नवा काळा अंग्रेजोने चेलेंज आपवामां नहीं आवे, एनी सामे अवाज उठाववामां नहीं आवे तो हूँ मानु छुं के आ गुलामीना दिवसो अंग्रेजो करता पण खराब बनवाना। अने एटला ज माटे गुजरात कांग्रेस समितिए नक्की कर्युं के आखा गुजरातमां प्रजानी जे तकलीफ है, जे पीड़ा है, जे दर्द है, जे आक्रोश है, एने वाचा आपवा माटे आ जन आक्रोश यात्रानी शुरुआत करी। अने आ यात्रा शुरू करता पहला तमने बधाने याद है कि आजथी 2 महीनामां कमोसमी वरसाद थयो। जे दिवसे कमोसमी वरसाद थयो हूँ तुषारभाई बधा ज आगेवानो सौराष्ट्र में राजकोट हता। 1 दिवस 2 दिवस नहीं, सतत 10-10 दिवस सुधी वरसाद पड़्यो अने पहली वार आटलो लांबो समय कमोसमी वरसाद पड़्यो अने खेडूतोनो बधो ज ऊभो पाक बर्बाद थई गयो। चारे बाजू खेडूतो निराश हता, चौधार आंसुए रड़ता था कि देवुं थई गयुं छे, आमांथी बहार केवी रीते निकळीशुं। त्यारे ए खेडूतोनो अवाज बनवा माटे किसान आक्रोश यात्रा कांग्रेस पार्टीए शरू करी। ए सोमनाथ भगवान आशीर्वाद लईने आ यात्रा सौराष्ट्र 11 जिल्लाओं में फर्या। लगभग 1100 करता वधारे किलोमीटरनु भ्रमण थयुं अने जेम जेम यात्रा आगळ निकळी गामे गाम खेडूतो रस्ता पर आवीने सरकार सामे लड़वानी तैयारी बतावता अने एटला ज माटे सरकारे लाग्युं के मोटुं आंदोलन थशे એટલે શાંત પાડવા માટે એણે પેકેજની જાહેરાત કરી। ખેડૂતોની માગણી હતી કે ભાઈ જેનું જેટલું વાવેતર છે, જેનું જેટલું નુકસાન થયું છે એટલું વળતર એને આપો। પણ સરકારે પેલો આંકડો મોટો આપ્યો
કે 10,000 કરોડ રૂપિયાનું પેકેજ ખેડૂતોને એમ થયું આપણે એ નુકસાન થયું છે કે નહીં? ડાંગર ને તમાકુ ને શાકભાજી ને બધા જ પાકોને કપાસ હોય, મગફળી હોય, સોયાબીન હોય, મકઈ હોય, બધા જ પાકોને આખા ગુજરાતમાં નુકસાન થયું. અને આ પેકેજની જાહેરાત પછી ખેડૂતોએ જ્યારે ગણતરી કરી કે આમાંથી મળશે કેટલું, તો ખેડૂતોએ કીધું કે 1 વીઘે 50,000 રૂપિયાની નુકસાની થઈ છે. એની સામે આ પેકેજ રૂપી જે પડીકું આપ્યું એમાં 3500 રૂપિયા મળવાના. 50,000ની નુકસાની સામે 3500 રૂપિયા મળવાના. અને એના જ કારણે ખેડૂતોએ આત્મહત્યા કરવાની જે શરૂઆત થઈ, 1, 2, 3 નહીં 6 કરતાં વધારે ખેડૂતોએ આત્મહત્યા કરી. પણ આ સરકારના પેટનું પાણી હાલતું નથી. આ બેરી સરકારના કાન સુધી આ જે ગુજરાતનો ખેડૂત રડી રહ્યો છે એનો અવાજ પહોંચતો નથી. આ સરકારની આંખો પર જે ઉદ્યોગપતિઓની, પૈસાદારોની પટ્ટી બાંધેલી છે એના કારણે ખેડૂતોની આ હાલત આ સરકારના ધ્યાને આવતી નથી. અને એટલા જ માટે નક્કી કર્યું કે ખેડૂતો એકલા નહીં, બધા જ લોકો દુઃખી છે. તો એના માટે જન આક્રોશ યાત્રાની શરૂઆત થઈ. તમને યાદ છે કે આજથી 1 મહિના પહેલાં 21મી નવેમ્બરે બનાસકાંઠામાં ધરણીધર ભગવાનના ચરણોમાં શીશ ઝુકાવી અને ઢીમાથી આ યાત્રાની શરૂઆત કરી પહેલા ચરણમાં. અને પહેલે જ દિવસે યાત્રા હજુ તો 10 કિલોમીટર જ પહોંચી હતી. એક શિવનગર ગામ આવ્યું, ત્યાં 100-200 બહેનો રસ્તા પર રજૂઆત કરવા આવ્યા. અને બધી જ બહેનોએ ખૂબ દુઃખ સાથે, આક્રોશ સાથે, ગુસ્સા સાથે કીધું કે અમારા વિસ્તારમાં પીવાનું પાણી નથી મળતું, પણ દારૂની રેલમછેલ છે, ડ્રગ્સની બધી વધી રહી છે, યુવાનો બરબાદ થઈ રહ્યા છે. નાની ઉંમરે યુવાનો આ નશાના રવાડે ચડીને મોતના મુખમાં ધકેલાય છે. નાની ઉંમરે બેન દીકરીઓ વિધવા થાય છે. પોલીસ અમારી વાત સાંભળતી નથી. ગાંધીનગરમાં રજૂઆતો, ફરિયાદો લખીએ છીએ તો કોઈ સાંભળતું નથી. તારે તમે અમારો અવાજ બનો. અને એ યાત્રામાંથી કોંગ્રેસે અવાજ ઉઠાવ્યો કે ગુજરાતમાં દારૂબંધીનો કાયદો છે, પણ આ હપ્તા રાજમાં રાજતી સરકાર જે બુટલેગરો પાસેથી દર મહિને કરોડો રૂપિયાનો હપ્તો ગાંધીનગરમાં પહોંચે છે, એટલે ગાંધીનગરમાં બેઠેલા લોકોના આશીર્વાદથી આજે ગુજરાતની ગલીએ ગલીએ દારૂ અને ડ્રગ્સ મળે છે. યુવાનો બરબાદ થાય છે અને તેમ છતાં સરકાર એને રોકતી નથી. મારે પૂછવું છે કે બનાસકાંઠાથી અમે સાબરકાંઠા ગયા, અરવલ્લી ગયા, મહેસાણા ગયા, ગાંધીનગર ગયા, પાટણ ગયા, બધી જ જગ્યાએ ગામે ગામ પૂછ્યું કે તમારા ગામમાં દારૂ મળે છે? બધી જ જગ્યાએ ગામે ગામ પૂછ્યું કે તમારા વિસ્તારની પોલીસ આ દારૂ ને ડ્રગ્સના અડ્ડાવાળા જોડેથી હપ્તો ઉઘરાવે છે? તો બધી જ જગ્યાએ કોઈ પણ નાતનો હોય, કોઈ પણ જાતનો હોય, કોઈ પણ ધર્મનો હોય, પુરુષ હોય કે મહિલા હોય, ઉંમરવાળો હોય કે જુવાન હોય, બધા જ લોકોએ એકી અવાજે કીધું કે અમારા ગામમાં માગો એટલો દારૂ મળે છે ને હોમ ડિલિવરી થાય છે. બુટલેગરોનો હપ્તા એટલા ગાંધીનગર સુધી પહોંચે છે કે બુટલેગરો બેફામ થઈને એમ કહે છે કે જ્યાં જવું હોય ત્યાં જાઓ, અમારો કોઈ વાડ પણ વાકો નહીં કરી શકે. મારે તમને પેટલાદ વાળાને પૂછવું છે, કેટલાના ગામમાં દારૂ મળે છે? હાથ ઊંચો કરો તો. શરમાતા નહીં, અહીં કોઈ આ બાકીના ગામમાં નથી મળતો. કેટલાના ગામમાં દારૂ મળે છે? એટલે પોલીસ વાળા દારૂ વાળા જોડથી હપ્તા લે છે એવું તમે માનતા હોય એટલે હાથ ઊંચા કરો તો. હપ્તા લેવામાં વધારે હાથ ઊંચા થયા. આપણા ત્યાં પણ ગામે ગામ દારૂ વેચાય છે, ગામે ગામ આપણા છોકરાઓ બરબાદ થાય છે, ગામે ગામ આપણી બેન દીકરીઓ નાની ઉંમરે વિધવા થાય છે, પણ આ સરકારના પેટનું પાણી હાલતું નથી. હમણાં આજે એવું થયું
કે આપણા ગુજરાતના જ અમિતભાઈ શાહ દેશના ગૃહમંત્રી છે. ઓળખો છો કે નહીં ઓળખતા? એમનો મત વિસ્તાર છે ગાંધીનગર લોકસભા. આજે એમના મત વિસ્તારમાં એક ગાડી પલટી ખાઈને પડી તો ગાડીમાંથી પાણી ના ઢોરાયું, ગાડીમાંથી પેટ્રોલ કે ડીઝલ ના ઢોરાયું, ગાડીમાંથી કોઈ બીજા કારબા ભરેલા હતા તેમાંથી કંઈ ના ઢોરાયું, પણ ગાડી ઊંધી પડી તો ગાડીમાંથી દારૂ જાણે વહેતો હોય એવી રીતે દારૂની બોટલો ઊંધી પડી. તેમ છતાં પણ સરકારના પેટનું પાણી હાલતું નથી. અને એટલા જ માટે ગુજરાતની બહેનોનો જ અવાજ છે કે દારૂબંધી થવી જોઈએ, ડ્રગ્સ બંધ થવું જોઈએ, યુવાનો બરબાદ થતા અટકવા જોઈએ, બહેન દીકરીઓ વિધવા થતી અટકવી જોઈએ. એ અવાજ લઈને આ જન આક્રોશ યાત્રામાં આવ્યા છે. આપણા અહીં મધ્ય ગુજરાતમાં અનેક જગ્યાએ પ્રશ્નો છે કે મોંઘું શિક્ષણ લીધા પછી આપણા દીકરા દીકરીઓને નોકરીઓ નથી મળતી. ઓઝાજી કહેતા હતા કે ક્યાંક સહકારી સંસ્થાઓમાં કે સરકારી સંસ્થાઓમાં નોકરી લેવા જાય તો પહેલાં તો ઓળખાણથી ચિઠ્ઠીથી નોકરી મળતી હતી. મેં ફાગવેલ પૂછ્યું કે અમૂલમાં બીજે બધે નોકરીઓનો ભાવ 15-20 લાખ ચાલે છે. તો હા, મેં ઓડિયન્સમાંથી કોકે કીધું કે સાહેબ 15-20 લાખ નહીં, હવે તો 35 લાખ થઈ ગયા છે કે. એટલે પૈસા આપ્યા વગર નોકરીઓ નથી મળતી. સરકારમાં પરીક્ષા આપવા જાય તો પેપર ફૂટી જાય છે. પેપર પછી જીપીએસસીનું ઇન્ટરવ્યૂ આપવા જાય તો તમારું નામ ને જાતિ જોઈને માર્ક મૂકવામાં આવે છે. નોકરી મળે તો ફિક્સ પગાર, કોન્ટ્રાક્ટ ને આઉટસોર્સિંગના નામે એનું શોષણ થાય છે. તો આખી યાત્રામાં જે ભ્રમણ કર્યું તો બધી જ જગ્યાએ યુવાનોનો એક જ અવાજ હતો કે સરકારમાં જેટલી જગ્યાઓ ખાલી છે એ ખાલી જગ્યા પર કાયમી ભરતી થવી જોઈએ, ફિક્સ પગાર, કોન્ટ્રાક્ટ ને આઉટસોર્સિંગની પ્રથા નાબૂદ થવી જોઈએ. અને એ ગુજરાતના યુવાનોના અવાજને બુલંદ કરવા માટે આ જન આક્રોશ યાત્રા લઈને આવ્યા છે. ભ્રષ્ટાચાર થાય છે કે બધું મફત થાય છે? એક પણ કચેરીમાં પૈસા આપ્યા વગર કામ થાય છે ખરું? ગામનો તલાટીથી લઈને રાજ્યના મુખ્યમંત્રીની કોઈની પણ ઓફિસમાં જાઓ, જ્યાં સુધી વ્યવહાર ના કરો ત્યાં સુધી કોઈ કામ થતું નથી. ભ્રષ્ટાચાર ચારે તરફ છે. મેં હમણાં પૂછ્યું કે ભાજપના કેટલાય નેતાઓ આજે જે ફરે છે એની પાસે 5-10 વર્ષ પહેલા જાઓ તો સાયકલ કે સ્કૂટરના ઠેકાણા નહોતા. આજે એ જ ભાજપના નેતાઓ, એમના મળતિયાઓ મોટી મોટી મોંઘી ગાડીઓ લઈને ફરે છે કે નહીં? તો કઈ મજૂરી કરવા ગયા? કયા ખેતરમાં મજૂરી કરી? કયો ધંધો એવો કર્યો કે રાત દિવસમાં આટલા કમાયા? પણ ચારે બાજુથી જે ભ્રષ્ટાચાર થાય છે, ચારે બાજુથી જે કમિશન લેવાય છે, એ બધો જ ભ્રષ્ટાચાર ને કમિશન આ ભાજપના મળતિયાઓ ને એમના માણસો કરીને લૂંટ ચલાવે છે. એ મનરેગાનો ભ્રષ્ટાચાર હોય, નલ સે જલનો ભ્રષ્ટાચાર હોય, રોડમાં ખાડા પડતા હોય કે ચારે બાજુ જુઓ તો ઉઘાડી લૂંટ ચાલે છે. તો આવા ભ્રષ્ટાચારીઓને ખુલ્લા પાડવા માટે, આવા ભ્રષ્ટાચારીઓને ભવિષ્યમાં જેલમાં મોકલીશું એ સંકલ્પ લઈને આ જન આક્રોશ યાત્રા લઈને નીકળ્યા છે. મારી આપ સૌને વિનંતી છે કે જે વાત થઈ કે મોંઘવારીથી ઘર ચલાવવાનું મુશ્કેલ છે, નોકરીઓ નથી મળતી, ભ્રષ્ટાચાર થાય છે, ખેડૂતો દેવાદાર થયા છે, કાયદો વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિ કથળી ગઈ છે, બધી જ રીતે લોકો હેરાન પરેશાન છે. પણ તુષારભાઈ કીધું એમ લોકોના મનમાં ડર છે કે હું કંઈક બોલવા જઈશ, હું કંઈક વિરોધ કરીશ તો પોલીસ કેસ થશે, જેલમાં પૂરશે, મારો ધંધો બગાડશે, મને હેરાન પરેશાન કરશે, એવો એક ડર ઊભો થયો છે. પણ આ યાત્રા જેમ જેમ આગળ વધી રહી છે, હું વિશ્વાસ સાથે કહું છું કે લોકો ધીમે ધીમે બહાર આવી રહ્યા છે. લોકો બોલતા થયા છે. પોલીસની હાજરીમાં એમ કહે છે કે પોલીસ આ હપ્તા લે છે, બુટલેગરોની હાજરીમાં એમ કહે છે કે આ બુટલેગરો દારૂ ને ડ્રગ્સ વેચે છે, ભ્રષ્ટાચાર કોણ કરે છે એવું પણ ખુલીને બોલે છે.
ત્યારે આ યાત્રાના માધ્યમથી લોકોને બોલતા કરીશું, લોકોમાં જે ડર અને ભય છે એને દૂર કરીશું, લોકોને સંગઠિત કરીશું અને લોકોના મનમાં જે એક પરિવર્તન કરવું છે. દરેક લોકોને એમ છે કે એમને કાઢો, દરેક લોકો એમ કહે છે કે આ સરકાર બરોબર નથી ચાલતી, દરેક એમ કહે છે કે ભ્રષ્ટાચાર વધ્યો છે, ઘર ચલાવવું મુશ્કેલ છે, દવાખાનું મોંઘું છે, શિક્ષણ મોંઘું છે. પણ એ બધું ભેગું કરીને પરિણામ ક્યારે આવે કે જે બાબા સાહેબ આંબેડકરે બંધારણે આપણને મતનો અધિકાર આપ્યો છે, એ મતનો અધિકારનો બરોબર ઉપયોગ કરીએ અને ટાઈમે બરોબર બટન દબાઈએ તો પરિણામ આવે. હું હમણાં તુષારબેન કહેતો હતો કે અમારા આણંદ જિલ્લાની 7 સીટોમાંથી જો સૌથી સારી કોઈ સીટ કોંગ્રેસ માટે હોય તો આ પેટલાદ વિધાનસભાની સીટ છે. ગઈ વખત થોડું કાચું પડ્યું છે, પણ આ વખતે પૂરું કરવું છે કે નહીં? કેટલાને પૂરું કરવું છે? હાથ ઊંચો કરો. આ વખતે ફરી પાછો કોંગ્રેસનો તિરંગો પેટલાદમાં લહેરાવાનો છે અને એની શરૂઆત કરવા માટે હમણાં 2 મહિના પછી તાલુકા પંચાયત, જિલ્લા પંચાયત, નગરપાલિકા આવવાની છે. અત્યારથી કમર કસીએ. એક આપણો કોઈ નારાજ આપણો ભાઈ હોય કે બહેન હોય, નારાજ હોય તો એને ઘેર જઈએ, એના ઓટલા પર, એના ખાટલા પર બેસી આપણી ભૂલ થઈ હોય તો 2 હાથ જોડીને માફી માગીને ફરી પાછો આપણી સાથે જોડાવા એને આમંત્રણ આપીએ. આપણે ફરી પાછો હાથ લંબાઈશું તો સામે લોકો જોડાવા માટે તૈયાર છે. હું આખી યાત્રાના અનુભવથી કહું કે પહેલાં ઉત્તર ગુજરાતમાં 1300-1400 કિલોમીટર ભ્રમણ કર્યું અને આ મધ્ય ગુજરાતમાં પણ ફાગવેલથી શરૂ કરી છે 20 તારીખે. હજુ 6 તારીખે દાહોદમાં પહોંચીશું, ત્યાં સુધી 1400 કિલોમીટરની આ યાત્રા થવાની છે. દરેક જગ્યાએ રસ્તા પર ઊભેલો સામાન્ય માણસ હોય કે કોઈ મોટા શોરૂમવાળો વ્યક્તિ હોય, બધા જ લોકો હસીને હાથ ઊંચો કરીને આવકાર આપે છે. એનો સ્પષ્ટ મતલબ છે કે જનતા પરિવર્તન ઈચ્છે છે. એનો સ્પષ્ટ મતલબ છે કે તમે રસ્તા પર ઉતરો, લોકો વચ્ચે જાઓ, એવું લોકો ઈચ્છે છે. આપણે ગામે ગામ, બૂથે બૂથે શરૂઆત કરીશું તો 100% એનું રિઝલ્ટ તાલુકા જિલ્લા પંચાયતમાં દેખાવાનું છે. અને એકવાર તાલુકા જિલ્લા પંચાયતમાં રિઝલ્ટ લાવો, આખા ગુજરાતમાં બુલડોઝર ફરી વળશે. અત્યારે આ લોકો ગરીબોના ઘરો પર બુલડોઝર ફેરવે છે. લખી રાખજો કે 2027માં ગુજરાતની જનતાનું બુલડોઝર આ ભારતીય જનતા પાર્ટીના એક કમલમના કાર્યાલયો પર ફરવાનું છે અને આ ભ્રષ્ટાચારના પૈસાથી બનેલા કમલમના કાર્યાલયો પર આવતી સમયમાં લોકો પેલી નેપાળવાળી ના કરે તો કદાચ ભૂલ નહીં થાય, કારણ કે લોકો ઘરે આવી ગયા છે. ત્યારે મારી આપ સૌને વિનંતી છે કે બધાએ ખૂબ ઉમળકાભેર સ્વાગત કર્યું છે. આ જ વાતને, આ જ વિચારને એક ગામ સુધી લઈ જજો. અને આ તો આપણે ગાંધી સરદારની ભૂમિ ગુજરાત છે. આ